The production of ETV show is made possible by Elan Productions, a vision of excellence in video, photography, and graphics. And Beshkan Dance Academy, instruction and performance. Have you Beshkand lately? دوستان سلام، شراره هستم از ETV شو در شبکه جهانی پن. امشب برنامه خیلی مفصلی دارم براتون. خیلی هنرمندان خانم ایرانی هستن که نقاش هستن، فشن دیزاینر هستن، فوتوگرافر هستن، هنرمند رقص هستن و امشب توی نیو کالج وسط شهر سان فرانسیسکو و واقعا وسط شهر هستیم. بخاطر اگه ببینیم ماشینا خیلی نزدیک به من هستن. با ما باشین که کارهای بچه‌ها رو ببینیم. We were born only 3 months ago, and we're a team of individuals who want to make people's dreams become true. We stand for promoting the progressive side of Iran, the side of Iran that people never get to hear about in the media. We promote artists, people who teach different things, people of education, people who promote culture, and we put on events and projects that do that. Well, this is a great event for 3 months. Now, what kind of support have you been getting, and what kind of support are you looking for? We're a great team. We welcome anyone who wants to be a part of TechCon, anyone who wants to contribute to promoting the Iranian culture, to promoting the Iranian consciousness and identity, to creating an image to the world of Iran that's not heard in the media. So anyone who wants to be a part of this is welcome. And we've been getting a lot of help from people. Everybody's contributing. We are looking for a bookkeeper right now. So if you know of any, please bring them on. And just put the word out. You know, this is our first event. This is the first of very many events. We like to play it big. Now tell me a little about your personal background. You're very interested because you were born in Iran, raised in France and Canada, right. But you traveled through India, right? So tell me a little about all your past experiences. So like many Iranians, my family fled Iran after the war, after the revolution and the war. I lived in France and Canada. And when I became an adult with my adventurous personality, I wanted to explore the world. And everywhere I went, I noticed that people just want to be heard, and they want to be self-expressed, and they just care about relatedness. And now everything that I do in my life is to bring that possibility for people, like give an opportunity to people to express themselves, whatever it is that's most authentic to them. I do that through my art. I do this through TechCon. I do this through teaching yoga. So I love to be with the world, and you know, oneness. It's time that we get together. It's time that the illusion of separation disappears. Now I noticed in your page you have a lot with the eye. There's a lot of emphasis on the eyes. Now tell me about that a little bit, why that is. Well, in these paintings specifically, most of the eyes are one is open and one is closed, and this is to show the duality within people, the mother and the child, being conscious and being asleep, being awake and not being present. We always have a choice as to whether we want to be present in the world or if we want to refrain ourselves from being in the world. So it's always that choice that I show, and it's people being whole, being everything that they are. So they're beautiful, and it's so symbolic. Now, your real name is not Priya, I have an Iranian name. Yeah. How did you get the name Priya? My real name is Asal Qaisari. When I went to India, I spent a long time in ashrams, and
and gave me the name Priya, which I now use as my artist and my spiritual name. من نقاشی سن 20 سالگی شروع کردم. بچلرمو توی رشته نقاشی از دانشگاه آزاد گرفتم. قبل از اون اصلا با دنیای نقاشی آشنایی نداشتم. به طور ناگهانی تصمیم گرفتم آرت بخونم و شروع کردم. چیزی بود تو زندگی که شما رو به این تصمیم آوردش؟ اتفاقی چیزی بود تو زندگی برای شما پیش آمده بود؟ فکر میکنم بیشتر تحت تاثیر پدرم بودم، چون که ایشون وقت جوان بود یه دوره نقاشی کرده بود و همیشه نقاشیاشون توی خونه ما جلوی چشم من بوده و احتمالاً اولین تاثیرم از اونها گرفتم. و ایشون نقاشیشون مثل مال شما بود یا کاملا کارهای شما فرق میکنه با مال پدرتون؟ کاملا متفاوته. ایشون مینیاتور کار میکردن. اوه چه قشنگ. تو جان اسم پدرتون چی بود؟ علی مدرس. خب حالا یه ذره در مورد کارتون حرف بزنید. این سری نقاشی من یه مجموعه 10 تاییه به اسم ترمه. هدف من این هستش که بیام اون طرح‌های سنتی ایران رو مدرن کنم و این اولین هدفمه و هدف دوم این هستش که بیام یک مقداری در واقع آرتیستای ایرانی و زنایی که کارشون پارچه بافی بوده، گلدوزی بوده، گیلیم بافی بوده، اونا رو در واقع ریکگنایز کنیم، چون آرتیستایی هستن که هیچ وقت شناخته نشدن، در واقع به اسم خودشون شناخته نشدن. من اگه درست یادم بیاد، حالا من آمریکا بزرگ شدم، فقط ترمه اون چیزی هست که مثلا عروسی اینا میذارن رو سفره عروسیاره. حالا چجوری اینو برای نقاشی آوردین؟ چجوری معنی اون رو توی نقاشیتون نشون میدی؟ ترمه در واقع بهترین نوع بافته ایرانی هستش، یعنی خیلی بهترین شکل، هم از لحاظ باف هم از لحاظ کیفیت کار، و به خاطر اینکه هدف من هستش که همون فرم مدرن کنم، می‌خواستم به بهترین شکل ممکن انجام بشه، برای همین اسمش ترمه گذاشتم. شما رو کنوس کار می‌کنین یا اویل؟ چجوری کار می‌کنین؟ بخش رنگش اکریلیک هستش، بعد روش رو گلدوزی می‌کنم با دست. آره. و حالا که نقاشی شما رو می‌دونید، این رنگ‌آمیزیشون خیلی قشنگه. حالا چرا این رنگا رو انتخاب کردید؟ توی رنگ‌آمیزی خیلی تحت تاثیر گلیم و قالیه ایرانی هستم، تحت تاثیر کاشیکاری مساجد هستم و سعی می‌کنم از اونها الهام بگیرم. My grandmother always went out trick or treating. 4 feet 8 inches tall, swaths of fabric trailing behind her, she disappeared easily into the packs of neighborhood children. Before ringing each doorbell, she'd draw the veil around her face, leaving only a small hole for her nose. My grandmother spoke no English, which on this night proved an advantage. From under many folds of fabric, she'd croak out, "Trick, trick!" That was a wonderful little story there. Thank you so much. Now you're writing a book. Why don't you tell us a little bit about the book? It's the story of 3 generations of my family. It's meant to be a really full picture of what Iranian women's lives have been like over the past 100 years. Is your family a motivation for writing this book, or was there other motivations for this? Actually, I think my family would prefer if I didn't write it. You know, I think as Iranians we're often really keen to hide some of the darker stories in our past, and I think there's a feeling I have that they prefer I didn't write it at all. But there's a lot of things in the Iranian culture about the taboos, the different kind of little superstitious things that we do that people are not familiar with, and I think they interpret it differently. But I think with your book, you're addressing some of those things. I'm assuming. I want to address, you know, both the good and the bad. So yes, it certainly will be hopefully a bridge for non-Iranians to understand our culture better, to experience women's realities better, to really give a more realistic depiction of our lives. Right. Well, I mean things like Toro. You know, I know it's quite impossible for Americans to understand, and what better venue than literature to explore those sorts of cultural quirks. Every time she came to visit us in America, my grandmother always arrived with the same weathered leather suitcase that smelled of mothballs and some other scent I couldn't place, but that for me was the essence of the afternoon I once spent with her as a child in Tehran. When she came to America, her suitcase would already arrive stuffed full with ruffled silk blouses. Now, other than writing, do you do anything else? I am a graduate student at Princeton. Wow, wonderful. What did you study there? English literature. And where do you live? I live in the Bay Area now. Is there any
Has there been any obstacles in your life that have kind of like made it a little harder for you to reach your goal here, but you're kind of like overcoming them or overcame them, let's just say? You know, as I say, I think, you know, I've come to the point in my family where they do accept what I'm doing, but I think for many years they were quite anxious that I not write and that I not tell our family secrets. But I think as they get older, they realize that it's a really important story to tell, and so they're far more encouraging now. Do you have the title of your book? Do you know it already? No, it's untitled as of yet. بخوام و حتما یه چیزی بوده که به صلاح هم بوده و اینجا هستم، خوشحالم. من قبلا فقط کار پینتینگ و اسکالپچر میکردم ولی همیشه کار فشن رو دوست داشتم. بعد احساس کردم که I need to be more practical so فکر کردم که فشن خیلی خوب باشه برام و I love it و در این حال احساس میکنم که I'm artist inside و فقط میخوام بدم بیرون این هر نوعی photography anything so this is it. میگی سرنوشت بود، این چیزی دیگه بود سعی کردی تو دنیا باشی که هی برگردون تو کار هنری؟ احساس میکنم که حالا در هر آدمی یه جوره. برای من اینی که بدون اینکه خودم بخوام و مقصدم اون باشه منو میکشونه و منم باهاش میرم ولی in a good way. I don't know, of course in a good way, it's a beautiful way. Because فکر میکنم انرژی خوبه که آدمو میکشونه و منم باهاش میرم و فکر میکنم که اگه خوب بخوای خوب برات پیش میاد. قشنگه. فقط بگو معنی لباس اینجوری که به هم میگوشی معنیش چی هسته؟ My inspiration is African tribe. بیشتر متریالی که به کار بردم چیزهایی که انسان‌های اولیه و آدمای افریقا به عنوان از هر چیزی استفاده میکنن برای قشنگ کردن خودشون. نه فقط فابریک، نه فقط چیزهایی که همیشه به استفاده میشده. من بیشتر متریال استفاده میکنم که معمولا آدما بهش فکر نکنن و به نوعی استفاده میکنم که دوست دارم استفاده کنم که آدما بهش فکر نمیکنن. تمام کارهای من دسته. تمام کارهای من دست بافه و مثلا تمام اینا کارهای دسته و حتی متریال is leather and wool and hemp and خیلی کم فابریک، خیلی کم. بیشتر چیزایی استفاده شده که اونا خواستن خودشونو قشنگ زینت بدن و اینه که چجوری مایند تو با هیچ چیزی قشنگ کنی، یعنی چجوری تو کرییت کنی چیزی رو که با هیچ چیز به وجود میاد. تو فقط ورش داری و خودتو قشنگ کنی، نه اینکه چیزی که آماده است و تو ورش داری و بخری و بپوشی. This is my creation. موتیویشن داری برای این کارات؟ نه، this is me inside, I think. چقدر طول میشه مثلا یه لباس اینجوری تقریبا درست کنی؟ من برای تمام کارام برای مدت الان نزدیک 4-5 ماه وقت صرف کردم، ولی چون مدرسه میرم و خیلی بیزی هستم آروم آروم همه کارا با خودمه. امیدوارم فیوچر که با خودم نباشه همش، ولی الان همه کارا رو خودم میکنم. چه کارهای دیگه میکنی؟ مدرسه میری؟ کجا میری؟ چه جایی درس میخونی؟ آرت اینستیتوت میرم سان فرانسیسکو و 1 سال دیگه گریجویت میشم و در این حال قبلا اسکالپچر کار میکردم با آهن، فلز بالاخره هم آهنه و سنگ و کلی
و پینتینگ کردم، ولی یه چیزی که احساس میکنم در مورد خودم که من همش کارای 3 دیمنشنال دوست دارم، یعنی هم نقاشیام و هم اسکالپچر که و هم لباسا همه 3 دیمنشناله. در مورد مدل حرف بزن. خب خیلی از آدما هستن که اومدن به من گفتن you are photogenic picture I don't know in video or something but yes I do it sometimes but it's not my work but I do it I like it. کار حرفاشون درسته، خیلی خوشگل هستین. من یکی از رشتم آرتس اند دیزاین بوده و فوتوگرافی یکی از اریایی که توی آرت خیلی بهش علاقه دارم، برای اینکه خیلی اکسپرسیو، خیلی به میدون داده که اون چیزایی که می‌خواستم همیشه ویژوالی اکسپرس کنم و نشون بدم. و چی شد که اومدین تو این کارا؟ من تو ایران همیشه می‌خواستم هنر بخونم، از بچگی نقاشی می‌کردم. یه سالم دانشگاه رفتم، طراحی صنعتی خوندم، ولی دیدم که خیلی برام بیش از اندازه انجینیرینگ، من بیشتر می‌خواستم برم طرف آرت و اکسپرشن. وقتی اومدم اینجا سویچ کردم به آرتس اند دیزاین و میدیوم‌های مختلف رو امتحان کردم. عکاسی خیلی برام جا داشت، کارام خیلی تم شرقی داره، استادام همیشه اپریشیتش می‌کردن به خاطر اینکه تم شرقی داره و اصولاً بعد از مهاجرت به آمریکا این حس دور بودن از اون چیزی که بهش بیلانگ میکنم خیلی برام همیشه چیز بوده، نسبت بهش سنسیتیو بودم، تونستم خیلی نشونش بدم. و کجا درستون هستن؟ دانشگاه سان خوزه استیت یونیورسیتی درس خوندم. خب عالی. تو این عکسایی که شما گرفتین چه چیزایی سعی میکنین نشون بدید؟ من خودم خیلی علاقه شدید دارم به شعرهای مثل فروغ فرخزاد و احمد شاملو، همیشه واقعا با شعرهاشون زندگی کردم. توی این کارم بر اساس شعر بنبست احمد شاملو صحبت میکنه راجع به اینکه چطور تو جامعه‌های خفه نمیتونی احساساتو بیان کنی. میگه عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. این شعر انقدر رو من تاثیر گذاشت که با این ایده انداب کردم. اینا کارهایی که یه سری فوتوگرافی کردم، رفتم ایران، شهرهای مختلف رفتم، یزد و شیراز و کرمان و اصفهان، یه مجموعی از پرده جمع‌آوری کردم و خواستم که اون رو با تضاد زن ایرانی که سمبل پوشیدگی احساساش رو باید زیر لایر کاور کنه و اینا، خواستم این جاکسوپوزیشن رو نشون بدم که چیزی بودش که خودم خیلی باش اسوشیت میکنم، فکر میکنم خیلی هم هستن دختر ایرانی یا شرقی که باش بتونن ارتباط برقرار کنن. دوست داری با این کاری که میکنی بیشتر خانوما رو دعوت کنی تو کارهای هنری برن، تو کارهای آرتیستیک برن، هم تو ایران هم تو دور و برای دنیا؟ من دوست دارم بیشتر یه اثر ایجاد کنم، یه احساس، یعنی دارم میخواد ویژوالی با تصویری ارتباط برقرار کنم با اون کسی که کارم میبینه. دارم نمیخواد نسیسری کنم فقط قشنگ باشه، ولی دارم میخواد یه حسی رو که خودم تجربه کردم و میدونم خیلی دیگه تجربه کردن فقط بذارم اکسپوز کنم به جامعه. هر کسی میتونه یه نتیجه ازش بگیره ولی That was beautiful. Now you dance with Ballet Afsane. How long have you been dancing in general? In general, since I was 7, but I've been dancing Middle Eastern and Persian styles since 1999.
Oh, that was amazing. Now, how did you get involved in dancing, or when did you decide that you want to, become a professional Iranian Middle Eastern dancer, performer? I mean, I always really wanted to, but I thought that, that wasn't important. I had to make money, et cetera, et cetera. But I realized I can have it all. So I started seriously studying dance when I was in Iran, actually, at the age of 15. Where did you study dance in Iran? Well, I went to a private instructor through word of mouth. I didn't really even know anything about her, but it was just gorgeous, and that is where I really fell in love with it. And in college, I also pursued it while I was getting my BA. What do you have your BA in? Environmental Studies and Geography. I'm a conservationist. The personal side of that dance, because there was a little bit of personal side in that dance. Tell us about that. Well, I'm actually part Kurdi and Azeri, so I really felt like I had to represent that side of myself. I really do gravitate to my Persian side. I'm half Swiss, actually. So I did a classical Persian piece, then I did Azeri and Kurdi, and it just comes from my heart. I don't have to know the exact move, even though I do know all of this repertoire. I just let it come from me, and I actually don't choreograph at all. I just practice. This is on the spot. Yes, I practice to that music for a few days before a performance, and then I just go crazy. Swiss. What a beautiful mixture. And I think from your work, people will know that it's an art, just like the painting you have and the sculpture and the designer. Dancing is an art, and you did a beautiful job. Thank you very much. Thank you. من بعد از اینکه در سال 98 به آمریکا آمدم، اوریجینالی من رشتم ساینس بود در ایران و بعد اینجا آمدم و شروع کردم برای هنر. با دیزاین شروع کردم، 2 ساله دیزاین گرفتم و وقتی که به دانشگاه 4 ساله ترانسفر کردم دیگه شروع کردم اونجا عکاسی رو و خیلی از اتاق تاریک و تاریک خونه خیلی لذت می‌بردم. اون باعث شد که یه مدت زیادی تو کار عکاسی بمونم و از عکاسی سنتی تا دیجیتال که الان این کاری که اینجا هست دیجیتال هستش و گذاشتم. در مورد همین کاری که امشب گذاشتم میگم سعی کردم یک پلی باشه بین فرهنگ شرق و غرب. این سنگ کاغذ قیچی هستش، همون بازی که ما تو ایران میکنیم، بچه‌ها اینجا میکنن، توی شوروی میکنن و همه جای دیگه. بنابراین سعی کردم این پل نشون بده که ما چه چیزهایی با هم مشترک داریم و چه اختلافاتی داریم، باعث بشه که اختلافاتمون رو کنار بذاریم و اون نقاط مشترکمون رو بیشتر ببینیم. برای اینکه اعتقاد دارم که ما به عنوان نوع بشر تمام مشترکاتمون خیلی بیشتر از اختلافاتمونه. اونجوری که میدونین خب توی ایران یا باید دکتر بشین یا مهندس، یا هیچ چویس دیگه وجود نداره. تو آمریکا هم زیاد فرق نمیکنه. ولی اینجا که اومدم دیدم که من همیشه در کنارش نقاشی، مینیاتور، کارهای چوبی میکردم ولی اون تفریح هم بود. بعد اومدم اینجا دیدم که واقعا میشه یکی یه کاری رو انجام بده که علاقه داره و شبانه روز همون کارش باشه، هم کارش باشه، هم تفریحش باشه، هم زندگی روزمرهش باشه. بعد دیگه تصمیم گرفتم که اون چیزی که دوست دارم انجام بدم. دیگه لیسانسمو که گرفته بودم، بنابراین دیدم که هیچ مشکلی نیست. درستون که خوندی که چی میخوام بگم آرزو هستش که خیلی دوست دارن بگن و خیلی نمیرسن که همون کاری که دوست دارن که عشق و تو دلشون باشه برن دنبالش. تبریک میگم به اینکه برای اینکه همیشه از بچگی دلم میخواستش که یه راهی داشته باشم که احساساتمو بیان بکنم و خب هنر بهترین
بهترین وسیله برای بیان احساسات شخصی. یه در مورد کاراتون حرف بزنیم. شما رو کنوس و اویل پینت بیشتر میکنید؟ من تکنیکم مخلوطی از اکریلیک و اینک و یعنی جوهر و اکریلیک و اویل و قلم خطاطی و طراحیه. یعنی هر چیزی که کمک کنه که من احساساتم بیان کنم ازش استفاده میکنم. من دقت می‌کنم وقتی داشتم کارهای شما رو امشب نگاه می‌کردم خیلی ریالیسم توشون می‌بینم. مثلا یکی دارید در مورد وار اند پیس، یکی بود یکی از در مورد فرشته بود اونجا. یه ذره چی شما رو موتیویت می‌کنه اینا رو نقاشی کنید بکشید؟ تجربیات شخصی منه هر روز که تو زندگی دارم و بعدش هم اینکه آدم بایستی که یه زبونی پیدا کنه که باش راحت باشه که با مردم حرف بزنه و من فکر کنم این زبون راحتیه که من دارم برای حرف زدن با مردم. امیدوارم بشنون. نه و کارهای شما دوربر دنیا بوده. بگم تو سوئد داشتن کاراتون و تو چند تا کشورهای دیگه هم که بود به ما بلژیک، توی کالیفرنیا، نوردن کالیفرنیا، ساورن کالیفرنیا و کلکتورام هستن که تا هنگ کنگ کارای من دارن. مال دوره‌های مختلف کارام و تو ایران، تو تهران. یه در مورد این تابلو میتونید با ما حرف بزنید؟ اگر که کسایی که مدرسه رفتن دبستان توی ایران یادشون بیاد، یه عکس بود توی کتاب سوم دبستانمون مال تاریخ یا چهارم دبستان که مجسمه شاهزاده ساسانی بود و این همیشه خیلی تو ذهن من مونده بود این نقاشی و تصمیم گرفتم که تمام چیز احساسم و نسبت به این که از بچگی هی نگاه می‌کردم و این برام خیلی جالب بود اینجا داشته باشم. Well, my favorite part personally would have to be the fashion show just because I'm an aficionado of fashion and I just love Galota's work, like the layering effect she does, but in general I love all the work here tonight. It's great to see like an eclectic group of Iranians, like something you wouldn't necessarily see in like an Iranian night at a club or maybe you would, I don't know, but this is my first kind of like exposition to it. It's the first time I'm really exposed to like this group. بسیار گروه خوبی داریم و خوشحالیم از اینکه بتونیم ایرانی‌ها رو دور هم دیگه جمع بکنیم، راجع به فرهنگمون بیشتر صحبت بکنیم. از اونجایی که من تازه 6 ماه آمدم اینجا از ایران و دارم می‌بینم که چقدر فرهنگ ایران کم بهش اهمیت داده میشه. امیدواریم که بتونیم هنرمندا رو دور هم جمع بکنیم، راجع به فرهنگ ایران بیشتر به خارجی‌ها و آمریکایی‌ها معرفی بکنیم. همونطوری که امشب بود همه راجع به سوال کردن، شب خوبی بود، دور هم بودیم و امیدواریم همینطور بتونیم ادامه بدیم، فرهنگمون رو بست بدیم و بگیم این فقط اون چیزی نیستش که در مدیا دیده میشه و چیزای خوب نیست. خیلی چیزای عالی داریم که به همه نشون بدیم. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. چقدر برنامه خوبی بود. امیدوارم که شما همه و خانم‌های هنرمند ایرانی پشتیبانی بکنی و سپورت بکنی تا